وهذا صوتا علماء مركي وعدين يسوء الدنيا ذا كتجت هذه الدنيا ذا العاية الدنيا ذا وحلاقة شجوا الجرمة واحد هذا علماء حقيقة وحاين الدنيا عيدي سقران كقصار أرتي وقادان لكن وجرمة هاي علماء إذا هذا ولا بمجال مركي تاجنتي ومركا أي الدنيا يكالجع الكادي يلا حديد كادو وحاجز كالنقضة وحكا علينا حاجزا بين الناس وبين الله واليوم الآخر مركو يهي مالكو يا أدونكو متكو رافين ينا دلاه الرميساء ما قيامها ينا دردرته مال انت آخره وحبه لي ويدو مركا هو مذموم مر لبادنا هو مذموم هدو حولها يحوك سيقاد يكا شقين تيدو جهاد كحق أو كاريبيو ينا هو مذموم waxay yiraahdaan quraanka labada jeer ee adduunka caydiisa ku soo arortay waa labada tan bal nusus badan oo quraan akhriyo mar quraana aan wada tilmaamo ereygan uga jeedo ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala quraanka wa farihu bil hayati ad-dunya wama al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata' إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وحكى له الله سبحانه وتعالى وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وحال سبحانه وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين آيات كان صوشيقية أمثال كود وحي سوء أرورين حب الدنيا أما أدونك كالقع الكيسة وقفك كك حينيه إلهي الرومين تيسة أما سيمال انت آخرة وحوك سيقيدة ماركاسي أدونك وملعون أدونك أدون مال انت آخرك إلا وسينيه أما سي الإيمان بالله وكاك حينيه وملعون وحق له ملعون يهي هدي جهادك حق أو كاريبي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا ما أنزلت صورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نصوص تاسي قرآن كي وحي شيغيسا أولو الطول جهاد كبحسنية أما الدد للاي حوله إن يعرورتي إن يوها هنتها ستانية تجارة يوحو أن هديك فضل دقو جهاد في سبيل الله لك فضل دقو تنبار راجحة معنى هيد وحويان laba shay adduunku waa malcuun ama waa madmuum ama shareecadu way ceebaysay waa haddii xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay aakhiro iyo alla ku weydaarinayaan ama se xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay jihaadun fi sabiilillahi ka kaxaynayaan labadaa goor waa lunsan yahay qofka faama man taga wa athara alxayaata addunya wa iithar can alaakhirah fa ina aljahima hiya almawa bal tu'thiruna alxayaata addunya والآخرة خير وأبقى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم آيات كان آخرنا يوردم وحين لنا هاي وأدونك غفلة هرسيدي هرسيدي إن آخرة غافل كالنغطة وأرنان لهي أقبلين مركا مؤمن يكافر منا لقى أقبل ماي هذا أدونك مؤمن كو غافل كالنغيو أما قال كو غافل كالنغيو يلا وذا منا لا أقبل ماي أما aragtidan oranaysa adduunka iyo aakhiro waa laba saf oo iska soo horjeedo oo haddaad adduunka u jeesato macnaheedu wax weeyaan aakhiraad ka tagtay ama aakhira haddaad u jeesato adduunkaad ka tagtay ma aha baynu leenahay aragtida saxa aragtida saxa waa ta u arkaysa wadda qurun inay jirto oo adduunkan waxa yaalo dhan in lagu itixaamay lana eegayo dariiqa aad marto aakhirana inaad adduunkaaga dhan u wada adeegsato sida daraadeed baa waxaynu leenahay aragtida tasawufka ama suufiyadu ay xooga saareen ee ah adduunyada in laga zaahido oo laga tago aan waxba laga qabani waa aragti qaldan waana aragtidii marka ay faaftay muslimka la gumaystay
muslimku wuxuu gumaysiga galay markii dacfi tiro badani uu ku dhacay. dacfigaana waxaa ka mid ahaa in intii yaraydee diinta qabsashadeeda ku hadhayna sawmacaad iyo masaajid iyo meelaha inta la geliyey la yidhi dunidao dhan ilaaba. de haddaad dunida ilowda adiga iyo masaajidkaagaba waa laisku kin gumaysanaya. masaajidkani nabadgeli maayo, adiga iyo masaajidkaagaba waa lagu gumaysanaya. sidaa awgeed waxay leenahay islaamku dariskeenna wuxuu ahaa aakhiriya adduunku xidhiidhku leeyahay waa maxay. waxaan leenahay islaamku wuxuu yaqaanaa adduun aakhire ku gaadhsiiya. adduun lagu faray inaad bidhbidhsato laakiin u bidhbidhsatid ama ugu raaxaysatid si aad aakhire ugu liibaantid. ilahay qur'aanka wuxuu ku leeyahy qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadih wاطayibaati min الrizq qul hiya liladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya khalisatan ywma alqiyaama kadalika nufasilu اlaayaati liqowmi yaclamuun. ilahay wuxuu leeyay dadka waxaad ku tidhaahdaa man xarama ziinat allah, waariyaa dadka ka mamnuucay ilaahay subxaana wa tacaala ziinadu dadka siiyey. ziinadu waa maxay? waxay yidhahdaan ziinadu waa shayun zaa'idun can adaruura. aziina hiya aljamaal. jamaalku waa qurux. yaa quruxda reebay baa la yidhi inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy. inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy. sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markii nicamku ina siiyey uu alle sheegayey walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaafic waminha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun. ilahay wuxuu yidhi xoolaha alla idiin abuuray. xoolahaasi laydiin abuuray baa la yidhi manfac tiro badan baa ku haysataan, waxaa cuntaan iyo wax walba waa ka helaysaan. waxaa kaloo la yidhi walakum fiiha jamaal, quruxna way idiin yihin baa la yidhi. subaxii markay sii dareerayaan malaa intiinan waaba iska yartay nin xoolo dareeriyo quruxdooda arkay iyadoo roob da-ay oo dhulku barwaaqo yahay oo meel waliba evergreen tahay oo aad xoolo sii daysay oo intay barqada kuu dhergeen ay iska wada fadhfadhisteen. waa markay noloshuba ugu qurux badan tahay. yacni nolol ka qurux badan markay ziino tahay. ilahay baa qur-aanka ku sheegaya wuxuu leeyahay walakum fiiha jamaal xiina turiixuun wa xiina tasraxuun baa ilahay yidhi. qurux baa ku sugan baa la yidhi markaad sii dareerinaysaan iyo marka ay casarkii soo ekaysid ama soo mayracdaad xagga u soo jeedisa cadceeddu ay ku qabato iyadoo meel waliba barwaaqato xooliyo dhogor goosta ay ku hor socdaan. waa qurux. idan quruxdu noloshay ka mid tahy. waxaan uga jeedaa dariskan salaaddu waa waajib. jamaaca inaad ku gudatabaana fiican ood jamaacaadka xaadirto. inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato. ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay. haddii aynu idhaahno ummaddoo dhami ha wardido, wardiga ha qaadato ha wardido, haye cidina yay xoogsigan inta ugu yara lagu noolaan karo un markaaad soo qabato fadhiiso. oo dadku marka ayuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran. waxaasoo dhami waa adduunka faanigaabay ku tacalluqaan. haye waxaasoo dhami waa zakhrafat alxayaati addunya. natiijadu maxay noqonaysaa? waxaa soo baxaysaa ummad dhammaanteed foqoro ah, dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho, dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin. yacni waa caalla cala annaas. dad dadka ku dul nool barasites baa soo baxaya, dad bashariyada kale ku dul nool. waxaa loo baahan yahay wuxuu weeyaan waaciduu lahu ma istatactum min quwati wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum baa la yidhi. oo kayfa tucud haddaad jahli iyo baqa idin wada hayo, kayfa tucud haddaad jahli iyo faqri uu ku wada hayo. su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa noocaa haddii loo noolaado xanuunkaa faafayo cid dawayse loo heli maayo, jahligaa faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo. noloshoo dhan baa aasmaysa. muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal masale, bal masaladaa u dhegtaaga. waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan, waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar. labadaa masale ma isla fahmi karaysaa? waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan,
shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara. laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar. isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunays odhan jiray armaakani kii aakhiro kuwa idaariya. idan may ahayn wax la'aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirta aanay qiimo badan u samaynaynin. innaga laba mashkilaa meesha taalla. dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday, iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduuloo kolba siyaaxa tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa mooddo aakhira ilowday. laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntajiin ah. markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar. wa hada huwa zuhd la sheegayaana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa. culamaa ilxadiid rag ka mid ah oo waaweyn oo salafkiyaba waxay odhan jireen, nin ka midaba wuxuu yidhi ardadiisi isagoo la dardaarmaya, waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi, idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiinna xoola dhaqda. waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah. muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada. muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin, deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka waxna siiya mooyaane. marka lacag la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen. marka ahlulxadiidku markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen. idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto. walaa brofessor baan ahay, walaa ustaad baan ahay, walaa waxa kan baan ahay. malihi ma bannaana, laakiin waxa aan tilmaamayaa iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado, cidna aanay u manno sheegan markaa, laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u manno sheegan, isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego. haddana isagu inuu dadka u manno sheegto cilmigiisa uu aakhiro iyo ajar ku helo. mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo, istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay. oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya, islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisu ku horumarinaya. masaajidaynu maanta raadacaynayna waxay noo dhisaynu laanay, waayo waxaynu soo saarrayba waynu cunay. ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlikiin baynu nahay, labadubana waa waxaan fiicnayn. muntij noqo, mustahlikna ha noqonin. wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso o u horumariso. westernkaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanay, maxaynu ugu weynay? ama waxba inaan soo saarin oo caydha aynugu fillaatay, ama wixii aynu soo saaraynu liqnayo waa la boobna. labada goorba waa khasaaraynu taaganay. marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahanyay. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay, saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan. suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa, yuhuud baa lahayd. yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada la lahaa. meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluuna cala suuq, waa suuq lyahuud. suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey, meel kale lama geynin. waxa aan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay. cinwaankii lay dhibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bilaakhira. adduunku aakhiro xidhiidhku la leeyahy waa maxay? xidhiidhku la leeyahy waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah. adduunku waa ariiqii aakhiro loo marayey. hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa. xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi. marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi. kafaafka aada noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahay. baryadoo aad iska dayso aan sooshiyaal wax weydiisanin cibaadaday ka mid tahay. inaad isku fillaataa cibaadaday ka mid tahay. qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay. qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay. in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli, diin yariday ka mid tahay. diin yariday ka mid tahay.
bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga gelin gacantaada goormuu gelayaa goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn markaa isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano waxa lagu riday inay biiso tahay iyo inay digir tahay calooshu waxay taqaanaa in vitamins ay hesho proteins inay hesho fats wixii ay u baahnayd inay hesho waxaasun baanay ka dhuuqdaa waxa laysi dheeriya waa maxay waa dhadhanka afka carabkaa kala sheegay inay biiso tahay iyo inay digirtay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen intan carabka way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u ogolaadeen waxay u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho protein iyo vitamins waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas-uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadat albashariya bini aadamka inay hoggaamiyaan oo xaqa ku hoggaamiyaan qof qaawani soomaalidu waxay ku maamaadaan laba qaawani isma qaada bay yidhahdaan qof qaawani bashar kalena ma hoggaamin kara adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hoggaamin karto inaad noqon karto moodhalkii lagu dayanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska bukhaari ku yaalla markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro oo dhulka ku jirtay waxaan shareecada islaamiga rakaaza loo yaqaano laakiin qoladani waa shareecadii inaga horraysay bahashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxuu uhi war nin yahow jalxaddan dahabkaa baan ka helay dhulkii ee anigu melihiiyo adaa leha qaada buu ku yidhi ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna waarana melihi oo haddaa yaala dee wuxuu yidhi anigu dhulkaan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin adaa isule adigu qaado innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaa soo dayi lahaatee adigaa le iyo warkaasi ha dambeeyo sidii aad u yeelan lahayd baad 5 sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul haddaan wax ka helo maanigaa le mise ninkii horaa le waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiima yar dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sidaa ogeed buu wuxuu ku leeyahay intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waar adaan dhulka kaa iibsada adaa leha qaado kiina wuxuu yidhi waar anigu melihiye adigaa leha qaado waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamadaha maxaa loo tagaa waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba le anaa leh markaasaa xaakim loo baahdaa laakiin hadday noqoto adigaa le miya xaakim loo baahdaa lama baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaale baa lagu kala bixi waayo dabeetana xaakim baa loo baahdo nin baa laysula tego waxaa la yidhi noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi nin baa wuxuu yidhi dee sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaale baanu isku haysanaa waa maxkamad hariiba markaa adaale iyo adaale baa la isku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyahy wuxuu ku yidhi markaa waaya gartiinnii baa naqay su-aal baan adiga ku weydiiyey alakumaa waladun carruur ma leediin mid baa yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy gartaa waxaan ku naqay buu yidhi haddaba inankaa iyo inantaa inta isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya iyaga ku bixiya inankaa iyo inantaa inta isu guur maxaan xadiidka uu soo qaadanaya waxaan u soo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiina ha ku jiraan ilaahayna ku ateeco wixii laydin yidhi ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhami waa cibaado qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii
lilahi rabbi اlcaalamiin la shariika lah wbidalika umirt wa ana awal اlmuslimiin. idan ikhwatii fi اlcaqiida derisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabnee ah adduunka ka tago masaajidka galaqbes, aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno, xataa ma qabno aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadayso saacadna xoogso, ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig, saacadda masaajidkana cibaado ka dhig, noloshaadoo dhami cibaado ha noqoto, noloshaadoo dhan ilaahay ku ateec subxaana wa tacaala, adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay, meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato adduunkaagu ha ahaado, hadduu yahay mid cilmiya, hadduu yahay mid maadiya, hadduu yahay mid lacageed. sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay, maxaa milyanadooda u maqli weydeen? waxa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayd, waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco. waxaa laga yaabaa intiina haddaan idi weydiiyo zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin, laakiin marka la idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray? ha. sacd ibn abi waqaas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro, lakiin haddaan idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya. cabdiraxmaan ibn af cuثmaan ragga kan inay casharatu lmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa, inay lacag haysteen macno samayn mayso. koodii faqiirka ha iyo koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allahi atqaakum. sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkan qiimaha ahayn ee aakhiradaa qiimaha ahayd iyo wuxuu aakhire ka gooyo. marka waxaan idin leeyahay adduun haydin soo galo, laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta oo iyo intaynu saagnaa ina noqon wallahi ninkaa heber waa nin baacbishtaro weyn, dabeetana waa laysu soo taagaya de mar dumaal qabeeyey. kanina waa mid aan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo. miqyaaskaasi wuu qaldan yihi. miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa. hadduu xoolo haysto o ilaahay adeecana fa ahlan wasahlan waa nin mu'mino fiican, hadduu faqiiriyo ilaahay adeeco waxay leenahay ahlan wasahlan waa mu'min fiican. mawaasiintu yay qaldamin, hadihi waaxida, mawaasiintu yay qaldamin. adduunkuna ha noqdo ariiq aakhire lagu gaadho. wallahu aclamu billahi tawfiq. wasalaamu calaykum.